For the first time? Batch? No, sir. Day 21 से हो इस वीक में फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया. So, Saurabh, this is the first Saurabh, this session? is the first session. No, sir. ये वीक में से फर्स्ट सेशन है मेरा. Okay. Am I audible, Saurabh? Am I audible, Saurabh? Okay. आवाज आ रही है क्या मेरी सर? Okay. आता आता इको येतो का इथे येतो इको येतो का इथे तिकडे येतो? तिकडे येतो. तर बाकी टेन्सेस वगैरे बाकी क्लिअर टेन्सेस वगैरे क्लिअर क्लिअर आहेत ना सगळ्यांचे क्लिअर आहेत सगळ्यांचे. नोट्स ते रिजॉईन करूया. गुड इव्हनिंग. गुड इव्हनिंग. हां Am I audible now? Swam? Yes? Okay. Uh, for an entry level data analyst, I had one resume. So there are few formats are with me. Join करा याला. कारण ते echo. Okay. So one of the resume here as a data entry level data analyst. Okay. So what you can mention is here it's yeah, seeking an entry level position as a data analyst, utilizing my skills in data analysis, programming, and problem solving. In summary, you can write work experience. Entry level means you just has you just have completed your internship like that. Yeah. So in this format, you can get the resume on that instaresume.io. Yesterday I told that instaresume.io. Yesterday I told this. Yeah.
Fine. Yeah. So this is what you can add up your contact information, education, certifications, yeah, skills, and maybe references. Yeah. Okay. So today, do you think that we have some impact of television, movies, socially? Do you think so? If we get across to any such discussion that whether these things are leading or even affecting to the society or influencing society, is it true? Do you think so? Is it true? Actually, you can at least try. Yeah. Are there positive impacts or negative impacts? There are some positive and negative both. Uh, how so? I mean, how is it so positively? Any positive impact? Because many a times most of the things are trending on television or movie in movies or on your mobile. So there's higher chances to get such a subject, which is quite vibrant and quite a recent subject is all about movies or television. Yeah. So are there any positive impacts? Can somebody tell? Is there a positive impact or any negative one? Because for each batch I take this session, so that is why I'm asking. There, like, don't you think so that these things drive us many a times? Cultural, okay. Each time or sometimes, yeah. So positively or negatively? Negatively, okay. So negative impact can be culturally, such as violence, violence, aggression, yeah, due to that. That can be the negative one. Anything positive online? Anything positive outcome? Some movies gives us motivation and inspiration. Okay. Uh, culturally can shape in a negative way. Violence and aggression. Yeah. Anything else you can talk on? You should have some points here because subject is having so many shades like positive and negative both. Yeah.
it gives us inspiration, motivation. That's true. Along with this, when we watch movies, mostly learning about new cultures is right from yeah, languages up to fashion trends. Yeah, we can have some insight. Yeah. Next, we can uh, mostly, what is the motive for watching movies? First one, basic one, entertainment. Entertainment, yeah, and relaxation, yeah. So mainly, it's for entertainment and relaxation. Along with that, we get some conclusion about some so and so subject. Yeah, that can be socially driving, like positively also. Any such movie that social subject has been narrated quite fine way. Any social subject, social social cause. Amir Khan had started one series, Satyameva Jayate. Yeah. So he would bring some new concepts, new subjects, yeah, to enlighten the society, yeah, mainly to bring out some issues on a national platform, yeah. So that can go quite positively in the society, yeah. Like uh, cyber crimes, mostly we got to know about them through some of the web series like Jamtar and all. Yeah. So these things are also happening. Yeah. We get to know. Negatively, how we can take it, like so many so many movies, web series are basically for the politically biased ones. Yeah. Some movies can be politically biased ones that can affect stereotype word, might be. Second. Okay. So check the India also. Yeah. So mm, these kind of movies, actually, check the India is many many people might be knowing that it's a true story based on true story. Yeah. So there was one, I think, goalkeeper from India. He couldn't save three goals. Yeah. So that time, that Aditya Chopra had met him and all that. So he produced that movie, Check the India. But out of such movies, it tries to unite the people. Yeah, unite the people, unite Indians mainly. Yeah. But sometimes it also divides some groups also. Yeah. Many a times it happens. Yeah. So stereotype means, have you heard the name stereotype? Stereotype, does anybody know meaning of stereotype? Have you heard this name, heard this term, media tribe? Some ideas which are going through many years. um, like common beliefs about something, about somebody, yeah, which are not true in reality. Yeah, got me, got the point, no? Yeah. So it is called a stereotype. Many a times it happens that there are some beliefs about some groups
Yeah, they kept on continuing itself in their movies, and so that is why many a times reality gets derailed. Derailed means derailed means totally out of track. Yeah. So any other negative point or positive? Languages up to fashion trends. Anything else? Any point? Uh, Nowadays we go with our children. Yeah. Many a times in movies now violence is quite common. Yeah. So uh, does it hamper to their development, their mental development? Yeah. Is that true? So we can see some positive impacts is like first one as we discussed, entertainment, relaxation. Yeah. Points. Next, some movies can be informative ones, education wise. We get some knowledge to the new topics like from history also. Yeah. Uh, there are some movies, historical movies, many a times having historical narrations. Yeah. So we get to know these things. Like recent one, uh, at midnight, Independence at Midnight, Freedom at Midnight, named series is there on Sony Live. Yeah. So what had happened actually before the partition? So all those insights were studied by the director and had put forward to the audience. Yeah. So we get to know the actual history also. Yeah. So second point can be education and information. Yeah. Third, due to this dubbing culture nowadays, we get to know to the other cultures also. Like what's their culture in South India, in North India. Yeah. Yeah. Fourth one can be some social awareness. Yeah. Inspiration has been talked. Yeah. Once we see the movies, some kind of imagination creation, yeah, get stimulated. Stimulation means stimulate means एखादी गोष्ट बिंबवणे. Okay, मराठी. Promote. Promote. Yeah. Movies and actors promote volatile marriages like which will negatively impact society. Okay. So it's up to us now how we take it. Yeah. So it's quite extreme cases. Yeah. Some actors, yeah, go for this, or some actors never go for this. Yeah. So negatively, yeah. So each thing affect us. Yeah. Each thing, because movies and television are in sort of mirror for the society. Yeah. They try to see their own story in the movies. Always. Yeah. It happens many times. Uh, Media trial, I told, like I don't know, when Sushant Singh Rajput had committed a suicide. Yeah. So all the propaganda was through media. Yeah. On their own they were um, biasing the whole situation. Yeah. So this is called as media trial mainly. Instead of trial means it happened generally in a court. Yeah. So medias try to get some, they've try to concentrate all those things on their own. Yeah. So
I told violation and aggression. Sensitize, opposite word is desensitize. Like there is no sensitivity now. Yeah. Like no emotions and all that. So uh, many a times it is happening. They are desensitizing, yeah, to the society. Uh, Viewership, like you might be knowing, viewership जी काही आता इतके काही चांगले दिवस नव्हते आता, बरोबर, मूवीज. सो हे कशामुळे होते? बऱ्याचदा तीच तीच गोष्ट व्हायला लागल्यानंतर दॅट वर्ड इज कॉल्ड एज saturation. Yeah. So in late 2024, post COVID, there were not so good movies, also not so good days like golden days for Bollywood mostly. Yeah. So it affects them and also to the society on negative side. Yeah. Uh, Television and movies, not only those, but have you heard word binge? Binge watch means आता बऱ्याचदा वर्ड प्रत्येक ऍडव्हर्टाइजमेंट मध्ये असतो बिंज वॉच. बिंज वॉच मीन्स complete in one shot. Yeah. Continuously. Yeah. Without any break. जे काय असेल ते binge watch. Yeah. So there are some like series, web series. So OTT means OTT चा लॉंग फॉर्म माहित असेल सगळ्यांना. What is the long form? काही लॉंग फॉर्म माहिती पाहिजे. OTT वायफायचा तर माहिती असेल. Wi-Fi long form? Does anybody know? Wireless fidelity. Wireless fidelity. Yeah. Or OTT, like over the top. I don't know why OTT word has came from mainly satellite rights. Yeah. Have you heard that movies जेव्हा येतात बऱ्याचदा त्यांचं जे कलेक्शन आहे प्री रिलीज काही मूवीज 50, 60, 100 करोड पण करतात. प्री रिलीज कसा करू शकतो? एनी आयडिया? प्री रिलीज पण काही मूवीज कमवतात बरेचसे पैसे. When it happens mainly? Through premiums Two premiums first. or subscriptions. Subscriptions. And next सगळ्यात most important एक आहे सॅटेलाइट राईट्स. Nowadays movies, टेलिव्हिजन पण आहे जे काय आहे ते सॅटेलाइट थ्रू ब्रॉडकास्टिंग आहे आत्ताचं जे आहे. इवन मूवीज ज्या आत्ताच्या आहेत त्या पूर्वी म्हणजे मला वाटतं आता मला जो फर्स्ट मूवी मी बघितला असेल तो हम साथ साथ है. या मूवीला ज्यावेळी सगळे मिळून गेल्यानंतर ऍट द बॅक ऑफ फ्रंट ऑफ जे काही एक सिनेमाचा जो 70 mm जो काही आहे पडदा तो, आणि त्याच्या अपोजिट जे आहे ते प्रेझेंटेशन मध्ये जे आहे तसं प्रेझेंट केलं जातं डायरेक्टली. म्हणजे त्यांच्याकडे मूवी रील असते, जो आता काही वर्ड आलाय रिअल वर्सेस रील म्हणजे ती जी रील असायची ती. पण नाव डेज मूवीज आर नॉट थ्रू रील्स, दे आर थ्रू सॅटेलाइट्स. तर ही घटना आमच्या बाबतीत झाली. मी आणि माझा फ्रेंड ज्यावेळी गेलो होतो मूवी बघायला, तर पाऊस इतका होता की सगळे जे तिकीट काढून आत बसलेले लोक होते, ड्यू टू द सिग्नल इश्यू सगळ्यांना ते रिफंड केली होती अमाऊंट.
मूवी दाखवता आला नाही. म्हणजे सॅटेलाइट इश्यूज असू शकतात काही ठिकाणी, त्यावेळी रील थ्रू आता सध्या नाही. ओके. दुसरा वर्ड एक या ओव्हरऑल सिनेमा फील्ड रिलेटेड एक वर्ड माहिती पाहिजे. मी आधी पण सांगितलं, हा वर्ड ऐकला सगळ्यांनी? व्हॉट इज द मिनिंग? हा वर्ड ऐकला? प्रोटॅगॉनिस्ट मीन्स मेन कॅरेक्टर. या मेन कॅरेक्टर ऑफ द स्टोरी. ज्यावेळी असे काही सब्जेक्ट्स येतील त्यावेळी तुमच्याकडे वोकॅबलरी पाहिजे, गॅरंटेड पाहिजे की तुम्ही कशावरती बोलणार. तर असे काही वर्ड्स तुमच्याकडे, जसे स्टेरिओटाइप्स आहे, प्रोटॅगॉनिस्ट आहे, प्लॉट आहे. ओके. आउटटेक, आउटटेक वर्ड कोणी ऐकलाय आधी? हॅज एनीबडी हर्ड दिस आउटटेक वर्ड? कोणताही मूवी 3 hours मध्ये पूर्ण दिसला पाहिजे याच्यासाठी एडिटिंग, बरोबर? एडिटिंग झाल्यानंतर बरेचसे त्यातले काही सॉंग्स असतील, सीन्स असतील, ते कट होते. ओके. इफ somebody has watched पुष्पा 2 ऑन नेटफ्लिक्स आणि पुष्पा 2 इन थिएटर, ह्यूज डिफरन्स आहे. बरेचसे जे सीन्स आहेत त्यातले जे मूवीमध्ये, ते विदिन 3 hours त्यांनी बसवले. पण नेटफ्लिक्स वरती मूवी ऑलमोस्ट 3.5 तासाचा आहे. कारण त्यातले सगळे जे सीन ऍक्च्युअल शूट झाले होते, पण जे नव्हते ऍक्च्युअल मूवीमध्ये, ते जे सुटलेले सीन आहेत, दोज आर कॉल्ड एज आउटटेक. आउटटेक. ओके. सो प्लॉट, प्रोटॅगॉनिस्ट, थीम, आउटटेक, डबिंग. ओके. आणि अँग्री मेन नावाची एक वेब सिरीज आहे. वेब सिरीज नाही, ऍक्च्युअली डॉक्युमेंटरी. अँग्री मेन, अँग्री मेन ऑन प्राईम. प्लीज डू वॉच इट. या एखादा मूवी, म्हणजे आपण मराठीमध्ये बरेचसे मोठे नाटककार होऊन गेले, प्ले रायटर्स. आपल्याला मेस्मरायझिंग कधी वाटतं की बाबा मूवी चांगली आहे, कारण त्याच्यातलं जे कंटिन्युटी आहे एखाद्या मूवी मधली. बऱ्याचदा आता इश्यू असा आहे की काल मी मुफासा मूवी बघितला. मुफासा मूवीमध्ये तितकं मला कंटिन्युटी नाही वाटली, जशी कुठल्याही पुस्तकात वाटते. बुकमध्ये लायन किंग फर्स्ट पार्ट होता, तो थिएटरमध्ये बघितला होता. एक कंटिन्युटी असते. कंटिन्युटी कधी असते? ज्यावेळेस सीन टू सीन तो लिहिलेला आहे व्यवस्थित. दॅट इज कॉल्ड एज cinematography. Yeah. So angry young men, I think that's the name of the documentary. Salim and Javed, you might have heard the names here. The duo had written almost those golden era movies, right from Sholay and all that. Yeah. So what is called as cinematography, that continuity comes from these cinematographers, yeah, mainly. So some of the part, like सगळ्यांना इंटरेस्ट मूवीज मध्ये आहे, पण मूवीजला जायच्या आधी आता आपण सध्या काय बघतो? पहिलं ट्रेलरच्या आधी पण टीजर, ट्रेलर सगळं ठीक आहे, पण एक गोष्ट आहे जी स्टार्स रिव्ह्यूज बघतो. रिव्ह्यूज देणारे कोण आहेत? क्रिटिक्स सॉर्ट ऑफ अनालिस्ट आहेत. क्रिटिक्स आर सॉर्ट ऑफ अनालिस्ट. ओके. आता डेटा अनालिस्ट फक्त काही थोडक्या इंडस्ट्रीज मध्ये नाही आहेत.
ज्यांच्याकडे बराचसा डेटा आहे, दॅट कॅन बी विथ companies like YRF also. Those also having data analyst positions. म्हणजे आर्ट फील्ड मध्ये सुद्धा अनालिस्ट असू शकते. अनालिस्ट कशा रीतीने की त्यांच्याकडे कुठलाही न्यू ऍक्टर न्यू ऍक्ट्रेस लॉन्च करायच्या, जेवढा काय त्यांनी आता रिसेंटली फर्स्ट मॅच मध्ये MI वर्सेस CSK मध्ये एक बॉलर त्यांनी केरलावरून शोधला. ओके, समबडी विघ्नेश त्यांची जी काही टीम आहे स्काउट्स, त्यांनी अनालिसिस केले ऑल ओव्हर इंडियाचं. त्या विघ्नेश हॅजंट प्लेड सिनियर लेवल क्रिकेट येट. ही हॅज प्लेड ओनली ज्युनियर क्लब क्रिकेट इन केरला. तर हे जे काही स्काउट्स आहेत ते सगळे शोधायला चालू होतात ऑल ओव्हर इंडिया. जसे की हॅव यू सीन द मूवी मैदान? मैदान. सो मैदान मध्ये जे काही कोच आहे रैन, मिस्टर रैन, अजय देवगन. सो ही हॅड सीन people from all over the India, and from those, out of those, he had chose the team of 11 people, 11 players. So India had won Asia's gold medal in soccer. So that was the era 1960s, I think. So फुटबॉलमध्ये किंवा क्रिकेटमध्ये जे काही पाहिजे अनालिसिस पाहिजे ते त्यामध्ये दाखवलेलं आहे, बरोबर. ओव्हरऑल सेम वे मूवीज ज्यावेळी बनतात इन प्रिपरेटरी स्टेज मध्ये आहेत त्यावेळी पण बरंचसं अनालिसिस लागतं. लाईक देर्स वन सिरीज रोमॅन्टिक्स नेम्ड अंडर YRF. Has anybody seen this? Some people really love to watch movies also, and how they are prepared, that also they try to look for. So एक त्यातला किस्सा आहे तो म्हणजे रोमॅन्टिक्स इज द सिरीज ऑल अबाउट डिपेंड्स अपॉन द ऑल totally related with movie making. So in that main CEO of YRF म्हणजे यश चोप्रा फिल्म जे काही प्रोड्युसर आहे, त्याची आज सुद्धा ती सवय आहे की फर्स्ट डे फर्स्ट शो बघतो अजून थिएटरमध्ये जाऊन. आणि थिएटरमध्ये बघितल्यानंतर त्याच्या हे लक्षात येतं की कुठं टाळ्या वाजतात, कुठं स्माइल येते, कुठं सॅडनेस येतो. हे ओव्हरऑल वेन यू आर क्लोज टू द थिएटर, क्लोज इन टू द थिएटर इट्स, देन ओनली यू कॅन गेट टू नो ऑल दिस थिंग्स. सो ते एक मेकिंग जे काय आहे त्याचं एक अनालिसिस आहे, ते ओव्हरऑल त्या अशा बऱ्याचशा सिरीज मध्ये आपल्याला कळून येतं. वेन वी वॉच मूवीज लाईक मैदान, वी ट्राय टू बिकम दॅट कोच. प्रत्येक गोष्ट आपण पण अनालिसिस करतो की त्या पद्धतीने केली पाहिजे. The same way, this is a positive impact. While there's some aggressive movies also there, like बऱ्याचशा वेब सिरीज आहेत ज्यामध्ये अग्रेशन आहे टू अट्रॅक्ट youth. But it can turn down to the other violences also, due to all these things. Money Heist series बघून somebody had tried to steal one bank. This has happened in one of country. So कारण त्यातले जे काही गोष्टी आहेत ते बऱ्याचशा ऍप्लिकेबल होऊ शकते अशा आहेत. सो दिस इज कॉल्ड एज टोटली इम्पॅक्ट. द सेम वे लाईक लास्ट टाइम वी हॅड डिस्कस्ड सोशल मीडियाचा इम्पॅक्ट आहे की नाही. ओके, तर इम्पॅक्ट इज देअर, टोटली देअर. लाईक मी सांगितलं सगळ्यांना की इजिप्तमध्ये जे काही रेव्होल्युशन झालं, ही हॅड गॅदर्ड ऑल पीपल ऑन फेसबुक. ओके, Egyptian revolution had happened through one person. He had gathered all those on a Facebook community. So there are so many revolutions has happened through these social media platforms. Okay, एक जर मी आता स्क्रीन शेअर करतो जस्ट.
पहिला जो रिझल्ट आहे, इजिप्शियन रिव्होल्यूशन 2011, ओव्हरथ्रोइंग प्रेसिडेंट होस्नी मुबारक. Tunisian revolution, overthrowing President Zine El Abidine Ben Ali, 2011. 2013 protests in Brazil against increasing public transportation fare. All this has happened through Facebook. So when you are in discussion with all these topics like effect of social mediaचा इम्पॅक्ट काय, तर हे सगळे मुद्दे तुमच्या डिस्कशन मध्ये आले पाहिजे. सो वॉट एव्हर द नेम्स आय सजेस्टेड टुडे, लाईक बिईंग अ अनालिस्ट, जर मूवीज काही असतील तर त्यात मैदान एक मूवी आहे. सो बिईंग अन अनालिस्ट यू शुड वॉच दॅट. सो अनालिसिस, व्हॉट ऍक्च्युअली अनालिसिस इज, जे त्यातले काही कनेक्टिंग डॉट्स जे आपण म्हणतो ते सगळ्या गोष्टी तिथे घडून आलेल्या असतात. दुसरे, बिईंग अ अनालिस्ट यू शुड वॉच फॉर अँग्री यंग मेन नावाची एक सिरीज आहे. ट्रुली आय मीन काही रिकमेंडेशन्स आहेत, हे तुम्ही नक्की बघा आणि इट विल बी रिअली अ बिंज वॉच टोटली. कारण त्यावेळी काय काय घडलं होतं, कारण शोले हा क्रिटिक्सनी सांगितलं होतं की फ्लॉप मूवी. नेक्स्ट आफ्टर 1 वीक इट गॉन अप. लाईक त्याच्यामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी अशा दाखवलेल्या आहेत ज्या सोसायटीला मान्य नसतील, अशा पण गोष्टी काही काही सांगितल्या त्यावेळी. सो असे काही हिस्ट्री मधले काही उदाहरणं. आणि दुसरी गोष्ट म्हणायची तर त्यावेळी रायटरचं नाव लिहित नव्हते कुठल्याही स्टोरीला. सो दे ट्राय टू इम्प्रिंट थ्रू द पेंट्स, डायरेक्ट पेंट्स. सो असे काही त्यातले काही मुद्दे आहेत, थोडे बघा एकदा या 2 सिरीज तरी ऍटलिस्ट. So this was there are some positive impacts also, some can be negative ones. असं काही फिल्म रिलेटेड जर काही कुठला सब्जेक्ट आला जीडी मध्ये, तर तुमच्याकडे काही एक्झाम्पल्स पाहिजे की अशा काही गोष्टी होऊ शकतात आणि ज्या झालेल्या आहेत थ्रू मूव्हीज. ओके, सो दॅट्स इट फॉर टुडे. ऍक्च्युली हा एक टॉपिक आहे जो विलेज लाईफ, सिटी लाईफ, सेम वे any impact of movies and television on a society. Then तुमचे बाकी लिंक्डइन ऑप्टिमायझेशन, टेन्सेस, हे 4 तरी मी जे पॉइंट्स आहेत आय ट्राय टू कव्हर. ऍक्च्युली आय थिंक ऑल हॅव अटेंडेड इट. एनिथिंग एल्स की रेझ्युम रिलेटेड काही हेल्प हवी आहे किंवा काही पॉइंट्स आहेत, सजेशन आहेत की तुम्ही काही रेझ्युम रिलेटेड हेल्प करू शकता का, किंवा हाऊ टू फाइंड आउट द जॉब्स और हाऊ टू ऑप्टिमाइज द प्रोफाइल. एनी डाउट्स फॉर नाउ? जेडी, हा जेडीचं का? ओके. जेडीचा कालचा जो पॉइंट होता तो आहे, हा जॉब डिस्क्रिप्शन आहे, हे दिलेलं जॉब डिस्क्रिप्शन आहे ना, हे दिलेलं जॉब डिस्क्रिप्शन आहे. 5 to 9 years ऑफ एक्सपिरियन्स इन टॅब्ल्यू तुमचा वर्ड असेल, म्हणजे सर्व्हर साईट ऍडमिनिस्ट्रेशन, टेक्निकल वर्ड आहे ना. प्रोफिशियन्सी, कन्फिगरेशन अलर्ट्स. सो हा जो काही जेडी आहे, जॉब डिस्क्रिप्शन, याला तुम्ही चॅट जीपीटी मध्ये टाकल्यानंतर, नाही, चॅट जीपीटी मध्ये पेस्ट केल्यानंतर तुम्हाला तुमचं तुमच्या एक्सपिरियन्स मध्ये हे तुम्हाला ऍड करायचं झालं तर ते तुम्हाला त्या पद्धतीनं मोल्ड करून देतं. दॅट इज वाय आय एम आस्किंग की तुम्ही जेडी बघूनच दरवेळी, आता हे मी लिहिलेलं आहे. ओके, बाय युझिंग एआय. आता इथं काहीतरी समराइज बुलेट, तर तुम्ही तुमच्या प्रोफाईलमध्ये हे पॉइंट्स टाकू शकता अगेन्स्ट दॅट जेडी. तर समजा जेडी जर तो असेल तर एक्सपिरियन्स्ड इन जीसीपी डेटा प्लॅटफॉर्म प्रोफेशनल, फॅमिलियर विथ, ह्या सगळे हे पॉइंट्स आले पाहिजे तुमच्या रेझ्युमेमध्ये. रेझ्युम मध्ये आले पाहिजे. रेझ्युम मध्ये आले तरच त्यांच्या जेडीला मॅच होईल.
According to the requirements, we will form the resume accordingly. All the times. न्यू रेझ्युमे फॉर अ न्यू ओपनिंग ऑल दी टाइम्स. त्यामुळं जॉब अप्लाय करायला वेळ का लागतो? कारण तुम्हाला दरवेळी रेझ्युमे चेंज करत राहिला तर तुम्हाला कॉल्स, हे फिक्स. सेम रेझ्युमे दिला तर कॉल्स. आणि हे मी समोर बघितलंय. माझ्या रूममेटला आज पॅकेज 26 lakhs, म्हणजे आज जो रूममेट माझ्याबरोबर, आणि आम्ही दोघांनी सुरुवात केली होती एकत्र, त्या 4,000 पहिल्या कंपनी. त्यामुळं त्याने मध्ये त्यावेळी सॅप SAP थोडं जरा जास्त बूम मध्ये होतं. तर सॅप शिकल्यानंतर ऍज अ डिझाईन हेड आता तो कोलर मध्ये आहे. कोलर इज अ बिग कंपनी. कोलर कॅपजेमिनी मध्ये होता. सो हे कसं पॉसिबल आहे जर तुम्ही दरवेळी चेंज करत राहिला. आणि मी तुम्हाला म्हणालो की स्किल सिंकर म्हणून आता डेटा अनालिसिस किती बूम मध्ये आहे. तर ते हायरेक्ट म्हणून जी वेबसाईट आहे, मी दाखवलं ना काल, त्या हायरेक्टच्या वेबसाईट वरती फोटो जो आहे, जस्ट इथं ऍज अ डेटा अनालिस्ट फोटो आहे. तुम्ही बघितलं काल, रिक्रुटर्स जॉब सिकर मध्ये इथं डेटा अनालिस्ट फोटो. म्हणजे आता जो काही बूम मध्ये सब्जेक्ट आहे तो डेटा अनालिसिस टोटली. त्यामुळं हायरेक्ट वरती जर तुम्ही तुमचं अकाउंट काढलं तर रिक्रुटर कॅन इमिजिएटली कॅन फाइंड युअर प्रोफाईल्स. हायरेक्ट सगळ्यांनी घेतलं काल? कोणी ट्राय केलं ऑनलाईन जॉईन? ऍटलिस्ट ट्राय तरी केलं का की प्ले स्टोर वरून ऍप बघूयात आपण, असं एक्सप्लोर तरी केलं का? ओके अनिरुद्ध, हाऊ इज इट अँड हाऊ द ऍप इज? Sir, it is good. Yeah. Like Naukri, promote नोकरी. any other jobs. ओके. नोकरीपेक्षा पण बाकी Sir, freshers साठी नोकरी योग्य नाहीये, कारण त्यावरती रिटर्न नाही. कन्सल्टन्सी जास्त एक्सपिरियन्स साठी प्रोव्हाइड करू. पण याच्यावरती हायरेक्ट वरती काही रिक्रुटर्स वगैरे दिसतात तिथं, बघितले? सर दिसतात. त्यामध्ये रिक्रुटर्स डायरेक्ट दिसतात. हा एक पॉझिटिव्ह पॉइंट आहे. त्यामुळे ते ट्राय करा एकदा नक्की. एक रिकमेंडेड एक चांगलं ऍप आहे मला वाटतं ते, बरोबर ना अनिरुद्ध? हे एक क्रेडिबिलिटी आहे तिथं की बाबा याच्यावरती बरेचसे रिक्रुटर्स रिअल मध्ये आहेत तिथं. आणि कालच्या लिंक्डइन ऑप्टिमायझेशन सेशन मध्ये काही डाऊट होते? आज जर नवीन कोणी जॉईन झालं असेल तर सांगू शकतो. आता तुम्हाला कम्युनिकेशन मधलं मला असं वाटतं की ही बॅच DA23 खरंच बॅच चांगली आहे की ओव्हरऑल कम्युनिकेशन वाईज आणि टेक्निकली पण. तर खरंच माझ्याकडून आणखी काय असं म्हणजे यावरती डिस्कशन झालं पाहिजे असं वाटतं. म्हणजे 1 by 1 विचारण्यापेक्षा तुम्ही सांगा. कव्हर लेटर आज सांगणार होतो पण स्टुडंट आज. कव्हर लेटर कन्सेप्ट माहिती आहे सगळ्यांना ऑनलाईन जे जॉईन आहे? कव्हर लेटर फार इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहे. त्यामुळं माहिती आहे नक्की की कव्हर लेटर कधी आधी दिलेलं नाहीये, असं म्हणजे दोन्ही सांगू शकता. ओके. आणि द कव्हर लेटर दिलेलं आहे आधी? हो सर. आता सगळे ऑल आर वर्किंग, ऍक्च्युली वर्किंग प्रोफेशनल्स बॅच मध्ये जेवढे आहेत आता. आणि आर यू वर्किंग समवेअर? No sir, I am fresher. I have done internship. Internship, okay. In the same, in data analysis? No sir, in web development. Okay, in web development, fine.
नो इश्यू. कव्हर लेटर जो काही कन्सेप्ट आहे एकदा मी फक्त दाखवतो. ठीक आहे, मे बी एक दोनच मिनिट. नक्की हेच कव्हर लेटर हे सेशन आपण नाही घेतलेलं. ओके, व्हॉट इज रेझ्युमे, व्हॉट इज CV ऍक्च्युली, हे आपण घेऊयात. कव्हर लेटर नक्की काय आहे हे एकदा. कव्हर लेटर मध्ये हे कव्हर लेटर. ओके, कव्हर लेटर मध्ये जी काही पोझिशन आहे ज्याला तुम्ही अप्लाय करता, मेन त्याच्या रिलेटेड इन शॉर्ट हे असं एक लेटर आहे. युअर इन्फॉर्मेशन, करंट डेट, हायरिंग मॅनेजर्स नेम, आणि यामध्ये ओपनिंग पॅराग्राफ मध्ये व्हाय आय एम अप्लाइंग फॉर दिस. ॲज अन एक्सपिरियन्स्ड कस्टमर सर्व्हिस सुपरवायझर with a love for home design and improvement, the advertisement for so and so sparked my interest. म्हणजे तुम्हाला ती ओपनिंग कशी मिळाली थोडक्यात पहिल्या पॅराग्राफमध्ये. सेकंडमध्ये तुम्हाला जो काही एक्सपिरियन्स आहे तो, आणि हाऊ आय एम राईट फिट फॉर द जॉब. सो प्लीज रिव्ह्यू माय एनक्लोज्ड रेझ्युमे फॉर मोर इन डेप्थ इल्युस्ट्रेशन ऑफ माय वर्क हिस्ट्री अँड अकम्प्लिशमेंट्स. सो असं जर तुम्ही हे जर मेल फॉर्मॅटमध्ये जरी तुम्ही त्यांना दिलं तर रेझ्युमे बघण्याच्या आधी मेलमध्येच बऱ्याच गोष्टींची आयडिया येऊन जाईल. ओके, सो फॉर दॅट पर्पज कव्हर लेटर. एक कव्हर लेटर कुठं फिजिकली तुम्ही देताना त्या सोबत लावलं जातं, आणि रेझ्युमे पाठवताना हा असा एक मेल करू शकतो. ओके, हा फॉर्मॅट मी तुम्हाला देईन. ओके, हा फॉर्मॅट एकदा देतो. Do we need to attach the cover letter in the same mail? येस येस, मेल फॉर्मॅटच तो कव्हर लेटर. म्हणजे कव्हर लेटर ही कन्सेप्ट कुठून आहे की जिथं मोठे ड्राईव्ह होतात, ड्राईव्ह झाल्यानंतर तिथं आतमध्ये प्रत्येकाचा रेझ्युम बघायला वेळ नाही. तेव्हा मेकॅनिकल ज्यावेळी आमचे ड्राईव्ह व्हायचे त्यावेळी एक कव्हर लेटर असं की एक लेटर दिलंय की त्या लेटरमध्ये थोडक्यात सांगितलं की या गोष्टी मला इथून ही जाहिरात कळाली, जाहिरातीवरून माझ्या लक्षात आलं की इथं ओपनिंग आहे, आणि आय एम हॅव्हिंग दोज स्किल्स अँड आय कॅन बी द राईट फिट फॉर द पोझिशन. सो दिस यू कॅन use as a mail along with resume. You can send this, okay, in a mail. कारण हा जो मेल जो करा त्यामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी आल्याच पाहिजे, कुणाला काइंड अटेन्शन मध्ये वगैरे. गॉट इट हियर. So CV means cover letter, means before going for a resume, before opening the resume, he or she should read your cover letter. That means your mail. आता सध्या रेझ्युमे कुणाला मेल केलाय असं झालेलं? एनी इन्स्टन्स कुणी मेल केलाय आता जो नवीन रेझ्युमे बनवलाय वगैरे असं? HR ला मेल नाही केलेलं. आता यापुढे जे ओपनिंग्स येतील ते फक्त लिंक्डइन वरती रेझ्युमे आपण घेणं असं नाही. काही HR डायरेक्टली कॉल करून रेझ्युमे पण घेतील. त्यावेळी तुम्ही तुमचा रेझ्युमे कसा देणार, त्यासाठी थोड्या या गोष्टी इम्पॉर्टंट आहेत. एक सॅम्पल कव्हर लेटर आहे, हे कव्हर लेटर आहे. सो कव्हर लेटर म्हणजे थोडक्यात एक हार्ड कॉपी असायची रेझ्युमे सोबत पूर्वी. कव्हर लेटर आत्ताही देऊ शकता तुम्ही, पण कव्हर लेटर इन फिजिकल फॉर्मॅट आता रेझ्युमे कोण कुणाला देत नसेल IT मध्ये.
त्यामुळं असा एक मेल त्यांना गेला पाहिजे तुमच्या रेझ्युमे सोबत की आय वॉज thrilled टू लर्न युअर न्यूज रूम इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑन दी वॉशिंग्टन पोस्ट वेबसाईट. As an aspiring reporter with a focus on social justice, I appreciate not only the high quality of your reporting, but also your organization's focus on giving back to DC community. I am confident that my research experience, strong writing ability will allow me to thrive in the internship program at the post this summer. म्हणजे हे जे काय आहे हे तुम्ही लिहिलेलं पत्र आहे थोडक्यात. ओके, yeah, you can attach this you can form this, draft this email directly. Sample. Okay. सॅम्पल हे सगळे सॅम्पल्स शेअर केलेले आहेत यामध्ये आहेत ते. आणि हे तुम्ही रेफर केलं का सगळ्यांनी रेझ्युमे हेडला? ज्यावेळी तुम्ही रेझ्युमे पाठवाल ना तर त्यावेळी तुमच्या फाईलचं नाव, बऱ्याचदा कुठली फाईल कॉपी करताना रेझ्युमेची एखाद्याचं कॉपी केलेली असेल आणि त्यात तुम्ही एडिट केलं असेल, डॉट कॉपी काहीतरी येतं, आठवतं? कुठलाही फाईल असेल ते डॉट कॉपी वगैरे येत नाही ना, हे सगळं बघितलं पाहिजे. दुसरं तुमची फाईलचं नेम आणि दुसरं रेझ्युमेची हेडलाईन काय पाहिजे हे सगळं फॉर अ फ्रेशर. यामध्ये एक अनालिस्ट, डेटा सिक्युरिटी अनालिस्ट, ability to understand and quickly learn data protocols and concepts, creation of security and process documents and guides, can work with senior members to create security metrics for the future, excellent communication skills. एक रेझ्युमेची एक हेडलाईन असते, ते तुम्ही इथं करू शकता. ज्यावेळी तुम्ही मेल कराल त्यावेळी ते जो काही मेलचा जो सब्जेक्ट आहे तो प्रॉपर applying for this post as a fresher. Okay. ज्यावेळी तुम्ही ईमेल कराल, जर कव्हर लेटर नसेल तर त्यावेळी या सगळ्या गोष्टी तुम्ही लिहू शकता. आय possess strong analytical skills, attention to detail, a passion for continuous learning, and believe your insight would greatly aid my professional development. I understand that you have a busy schedule and I would be grateful for any time you can spare. हा एखादा रेफरन्स मागताना जो काही एक फॉर्मॅट असतो तो आहे की एक ॲटलिस्ट गिव्ह अ चान्स, गिव्ह अन अपॉर्च्युनिटी फॉर द इंटरव्ह्यू, ती मागताना हा कोल्ड कॉल आहे. कोल्ड कॉल म्हणजे माहिती आहे सगळ्यांना कोल्ड कॉल. हे एंट्री लेवल कोल्ड कॉल मीन्स ऑन फील्ड गेल्यानंतर तुम्ही काय करू शकता त्यानंतर केलेला एखादा कॉल. ओके, मे बी सेल्सवाले जे आहेत ते आता समोर कंपनी दिसते, आतमध्ये काहीतरी कॉन्टॅक्ट काढून नेटवरून जो कॉल केलेला असतो विदाऊट अपॉइंटमेंट, तो कोल्ड कॉल. त्याला थोडं जरा गट्स लागतो, शिवाय खायची तयारी असेल पाहिजे. ओके, सेम वे तर आम्ही पूर्वी जे काय आहे ते एचआरचा एखादा कॉन्टॅक्ट सापडला लिंक्डइनवर तर डायरेक्ट मेल करायचो, ट्राय करायचो की ॲटलिस्ट आमचा हा फॉर्मॅट आहे, हा माझा रेझ्युमे आहे, तर तुम्ही ट्राय करा एखादी पोझिशन असेल तर. एकदम कोल्ड कॉलिंग टाईप आहे. ओपनिंग नसताना मेल करणे हे बनतं ते. आणि मेकॅनिकलच्या ओपनिंग वेबसाईटला नसतं, विदिन कंपनी क्लोज होतं. ओके, रिलेटिव्ह वगैरे असे. हा एक माझ्याकडे 3 फॉर्मॅट आहेत. ओके, मिड लेवल, एक्सपिरियन्स लेवल. ओके, डेटा अनालिस्ट एक रेझ्युमे आहे माझ्या, तर रेझ्युमे मध्ये काय काय पाहिजे ते सगळे त्यामध्ये गोष्टी आहेत. स्किल्स, एक्सपिरियन्स, सर्टिफिकेशन्स काय पाहिजे. ओके, हे सगळे मी एक्सपिरियन्स लेवल एक CV आहे मॅडम, तर त्यामध्ये त्यांनी काय लिहिलं एकदा बघा. हा एक्सपिरियन्स लेवल जो काही CV आहे तो आहे.
एक्सपिरियन्स कसा त्यामध्ये लिहिला आहे विदिन 1 पेज. हे जे काही रेझ्युमे दाखवायचं मेन मोटिव्ह तोच आहे की विदिन 1 पेज. एनी डाऊट ना? आता मला वाटतं जस्ट स्टार्ट झाली ना बॅच तुमची, मार्च मध्ये स्टार्ट झाली. ओके, सो आता एक्सेल चालू आहे बरोबर? एक्सेल चालू आहे, आणखी काय? पॉवर BI पण चालू आहे. 23 एक्सेल चालू जस्ट. सेशन जसं पुढं जाईल तोपर्यंत तुमचं अकाउंट जे आहे लिंक्डइनचं ते थोडं ऑप्टिमाइज झालेलं असतं. बरेचसे फॉलोअर्स आणि ओव्हरऑल तिथला जो सर्कल आहे तो ट्राय करा की इन्क्रीज होईल ओव्हरऑल. ठीक आहे. नेटवर्क इज अ नेट वर्थ. कायम लक्षात ठेवा, नेटवर्क टोटल. तर नेटवर्कच तुम्हाला आता मदत करू शकेल ओव्हरऑल. आता जे काय जरा 2-4 सेशन मध्ये जरा थोडं जरा टेन्शन चालू आहे माझं पर्सनली की ते जे काय मी परवा मेल दाखवला चायनाचा, मटेरियल अडकलेलं आहे, या सगळ्या गोष्टी जरा चालू आहेत. ते इम्पॅक्ट पण जरा चालू आहे थोडा. तर ते थोडी गोष्ट अशी आहे की पाठवताना मटेरियल काहीतरी चूक झाली आहे मोठी, जी आता सगळ्यांना भोगायला लागते आणि त्यासाठी मला मे बी मुंबईला जायला लागेल. तर अशा सिच्युएशनमध्ये जरा थोडं कम्युनिकेशन क्लिअर पाहिजे. थोडं पुढच्या माणसाचं इंग्लिश येत नसल्यामुळे हे सगळा इश्यू झाला. चायनीज कम्युनिकेशन होतं तिकडून आणि एक ट्रान्सलेटर. अशात आम्ही ऑर्डर एक बुक केली अशीच 60-70 हजार रुपयाची. म्हणजे हे सगळे इश्यू आहे. त्यामुळे कम्युनिकेशन क्लिअर पाहिजे. जे काही मी म्हणतोय की रेझ्युमेमध्ये पण सगळ्या गोष्टी क्लिअर पाहिजे. रेझ्युमे विदाऊट स्पेलिंग मिस्टेक पाहिजे. टोटली तुम्ही 2-3दा वाचलेला पाहिजे. माझा एक फनी इन्सिडेंट हा आहे की ज्यावेळी कॉलेजमध्ये कंपनी आली होती त्यावेळी व्हॉट इज युअर ऑब्जेक्टिव्ह हे डायरेक्ट हा क्वेश्चन होता मला, बाकी काहीच विचारलं नाही. कारण माझ्या आधीच्या 8 लोकांचं पण ऑब्जेक्टिव्ह सिमिलर होतं. एकाने दिलेला जो फॉर्मॅट होता रेझ्युमेचा तोच सगळ्यांनी कॉपी केला आणि रेझ्युम बनवणारे पण 2-3च लोक होते जे सगळ्यांचा रेझ्युम त्यांनी बनवला. त्यामुळे ऑब्जेक्टिव्ह काय हे मी जास्त हादरलेलो की बाबा मी रेझ्युमे मध्ये काय ऑब्जेक्टिव्ह टाकले मला माहिती नाही. ओके, अशा बऱ्याच गोष्टी होतात आणि ऑब्जेक्टिव्ह ही फार कमी लक्ष दिलेली गोष्ट आहे. ती टाकताना एवढा विचार नाही करत आपण, काहीतरी अलंकारिक भाषा वापरलेली असते. त्यापेक्षा तुम्हाला माहिती पाहिजे की काय ऑब्जेक्टिव्ह. ओके, फाईन देन. या एनी डाऊट यामध्ये कसं सर्च करायचं यामध्ये हळूहळू तुमच्या लक्षात येईल. ओके, आणि यामध्ये काही माझी मदत लागली तर सांगा मला. ओके, माझा जो इश्यू आहे तो या मार्च एंड पर्यंत सॉल्व्ह व्हायला पाहिजे होता. सॉल्व्ह झाला नाही. बघूया. सो पुढच्या सेशन्समध्ये मोस्टली मी हेच ट्राय करेन की काही वोकॅब्युलरी रिलेटेड थोडे वर्ड्स आणि त्यांचे युजेस आणि बाकी कम्युनिकेशनमध्ये आणखी काय करता येईल आपल्याला, लेटर रायटिंग वगैरे, ईमेल रायटिंग, या सगळ्या गोष्टी. ओके, सो I hope that's it for today and for this week. We will meet in next week. Next week मध्ये आता ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन ओव्हरऑल मिळून आता 5-6 लोक आहेत. तर किमान त्यांनी जर सांगितलं मला की हे घेतलं तर बरं पडेल तर थोडं आपले सेशन्स आणखी इंटरॅक्टिव्ह होतील. तर काही सजेशन्स आहेत, तुम्ही सजेशन मला देऊ शकता. आय एम ऑलवेज ओपन फॉर दॅट. अनिरुद्ध, काय वाटतं की आपल्याला काय घ्यायला? प्रियांका, तनिषा, तुम्ही सांगितलं तर आपण काहीतरी गोष्टी इथं घेऊ शकतो. हा 1 hour वेस्ट नाही गेला पाहिजे असं मला वाटतं. तुमचं 5 मिनिटं फक्त घेतो. हॅलो. हां, येस प्लीज. सर, प्रियांका. या प्लीज. सर, माझा प्रिव्हियस एक्सपिरियन्स ॲज अ .NET डेव्हलपर आहे आणि मी आता .NET ॲनालिसिस मध्ये हे करते, स्विच करते. ओके, तर मग सपोज आता इंटरव्ह्यू मध्ये टेक्निकल मध्ये क्वेश्चन आला की तुम्ही टेक्नॉलॉजी का स्विच करताय, तर त्याला कसं आन्सर केलं पाहिजे? टेक्नॉलॉजी स्विच का करताय?
आता मला सेम एक कॉल आला होता आपल्याच बॅचमधल्या एका स्टुडंटचा, की त्याचं जे आहे ते इंजिनिअरिंग कम्प्लीट झालंय त्यानंतरच. ओके. तर मी हेच सांगितलं की स्विच करण्याचं रिझन जे आहे ते एक आन्सर मी दिलं होतं जस्ट. ते आन्सर मी जरा इथं सांगतो थोडं. आन्सर मध्ये नक्की काय पाहिजे हे थोडक्यात सांग, की ओके. काय गोष्टी पाहिजेत यामध्ये. त्याचा एक आहे थोडा गॅप पण होता आणि नॉन टेक्निकल बॅकग्राऊंड पण होती जे आता आहे. ओके. तुम्ही हे सांगू शकता, while working in this field I was involved in the processes that required data collection, trend analysis, optimization of resources, all of which sparked my interest in working with data more broadly. Okay. हे पहिलं रिझन की डेटा रिलेटेड इंटरेस्ट आहे. ओके. मग अनालिसिस मध्ये आहे. बरोबर, लक्षात येते. येस. हे पहिलं रिझन. Over the time, I realized that my passion for working with numbers, uncovering insights through data, could be applied in a more focused within data analysis. I decided to take my transition because I see data analysis as a field that allows me to leverage my analytical mindset, technical skill, and ability to interpret complex data sets. हे आन्सर जितकं असं वाटतंय की काहीतरी फॉर्म केलं असेल, तर असं नाहीये. की तुम्ही वर्किंग करताना तुमच्याकडे एक एक्झाम्पल पाहिजे. ओके. की याच्यामध्ये डेटा इन्व्हॉल्व्ह होता गॅरंटी, ज्याचं अनालिसिस जे आहे. कारण तुम्हाला त्यांना हायर करायचं आहे, तर तुमचा डेटा अनालिसिस मध्ये येण्याचा एक मोटिव्ह तर ते विचारून घेते. बरोबर. येस. त्यामुळं या गोष्टी तुम्ही बोलू शकता की तुमच्या एक्झिस्टिंग फील्डमध्ये डेटा इन्व्हॉल्व्ह होता ऑलरेडी. ओके. आणि डेटा अनालिसिस ही फील्ड बूम मध्ये आहे हे सांगायला काही कमी, म्हणजे असं काही त्यामध्ये काही कमीपणा नाही. नॉट ॲट. मी तिकडे स्विच करतो, टोटली सांगू शकतो. ओके सर. एनिथिंग एल्स की या सेशन मध्ये काय झालं पाहिजे असं तुम्हाला वाटतं ओव्हरऑल माझ्याकडून काही? अनिरुद्ध किंवा तनिषा, सगळे एक्सपिरियन्स सर याच्यावरशी कनेक्ट होताना सुरुवात कशापासून करायची? याच्याशी कनेक्ट होताना समजा आपल्याला काही मेल करायचा आहे किंवा कनेक्ट व्हायचं लिंक्डइनला, सुरुवातीला मेसेज पाठवावा लागेल ना की माझी अशी अशी स्किल्स आहेत आणि तुमच्याशी रिक्वायरमेंटशी मॅच करतात, तर कन्वे कसं करायचं? यातला जो लास्ट पॅरेग्राफ आहे हा आय पजेस पासून. ओके. की माझ्याकडे सर पहिल्यांदा हाय हॅलो काही करावं लागत नाही, डायरेक्ट असा पॅरेग्राफ टाकला तर नाही, चालेल? पण ते जर आपल्या सर्कल मध्ये नसतील तर तो मेसेज तुम्हाला ऍज अ नोट म्हणून पाठवायला लागेल. पहिला रिक्वेस्ट आपण टाकतो ना, बरोबर. हो सर. रिक्वेस्ट ऍक्सेप्ट केल्यानंतर सुरुवात कशी करायची? रिक्वेस्ट ऍक्सेप्ट केल्यानंतर सुरुवात हेच की तो मेसेज थोडा, म्हणजे काही कंपनी जनरेटेड पण मेसेजेस असतात माहिती ना, प्रमोटिव्ह. हो. तसं वाटू नये याच्यासाठी ओके. ब्रीफ एकदम 2-3 सेंटेन्स मध्ये त्यांना सांगता आलं पाहिजे. की जसं आता मी अबाउट मायसेल्फ सगळ्यात महत्वाचं आन्सर की आय एम अ मेकॅनिकल ग्रॅज्युएट फ्रॉम RIT, हॅव्हिंग एक्सपिरियन्स almost 9 years into the field of ONG, oil and gas industry. So I'm looking forward to become a deputy manager into sales head. ही एकच ओळ आहे, बरोबर. या एका ओळीत त्याला सगळ्या गोष्टी लक्षात आल्या की मेकॅनिकल ग्रॅज्युएट आहे, एक्सपिरियन्स किती आहे आणि कशासाठी आहे बघतो. ही एक ओळ तुम्ही अनिरुद्ध बनवू शकता. बरोबर. आणि त्याला जितकं सिम्पल असेल, स्मॉल असेल, तितकं जास्त चांगलं. कारण बरेचसे मेसेजेस आता येतात ना, मलाही येतात. कुठला तरी तो एक प्लॅटफॉर्म असतो त्यांचा की लीड जनरेट आम्ही करून देऊ तुमच्यासाठी.
आणि मग ते एक सिस्टीम जनरेटेड मेसेज यायला चालू. सिस्टीम जनरेटेड मेसेजेस माणूस स्वतः कुठं अडकला असेल तरच आन्सर देतो. जसं आता फेडेक्सची मला मेल येते, सिस्टीम जनरेटेड, पण आता पाया पडायची वेळ आली त्यांची, तर त्या सगळ्यांना रिप्लाय देतो मी. बाकी माणूस कोणी रिप्लाय देत नाही तशा सिस्टीम जनरेटेड. तर एक असा एक सेंटेन्स बनवून ठेव की तुम्ही काय केलं, आता काय पजेस करताय, स्किल्स आणि व्हॉट यू आर लुकिंग फॉर, हे तुम्ही बघू शकता. आणि हे सगळ्यांना तुम्ही मेसेज केलात ना, तर बरेचसे HR तुम्हाला रिकमेंडेशन पण हळूहळू HRचेच येतात, लक्षात आलं. आणि अनिरुद्ध, मोस्ट ऑफ द टाइम फक्त HR पेक्षा जे डेटा अनालिस्ट आहेत आता, ओके, हा ते वर्किंग आहेत. तर डेटा अनालिस्ट कधी कधी पोस्ट टाकलेली असते, बरोबर, लिंक्डइनला पोस्ट टाकल्यानंतर खाली इंटरेस्टेड म्हणून मेसेज असतो. ते जेवढे इंटरेस्टेड जेवढे आहेत त्या सगळ्यांचं प्रोफाईल एकदा चेक करा, कारण ते एक्झिस्टिंग कंपनी सोडणार आहे. जेवढे 10-11 लोक आहेत इंटरेस्टेड ज्यांनी टाकले, तिथं गॅरंटेड ती कंपनी ते सोडताय ड्यू टू सम रिझन, मे बी पे स्केल हाईक किंवा एक्झिस्टिंग कंपनीमध्ये त्यांना थांबायचं नाही ऍज अ डेटा अनालिस्ट. त्यामुळे त्यांच्या सगळ्या कंपनी ज्या आहेत ज्यांनी इंटरेस्टेड टाकले त्या कंपनीज एक्सप्लोर करा, तिथे हायेस्ट वॅकन्सीज असते. एक आयडिया आहे माझी की आय एम इंटरेस्टेड वाले जे लोक आहेत त्यांना अप्रोच केला तर ते चान्सेस असतात. बऱ्याचदा मेकॅनिकल मध्ये तर कंपनी सोडताना एक बदली माणूस द्यायला लागायचा. पूर्वी मी 2015ची गोष्ट सांग, तू जसं काम करतोयस तसा एखादा माणूस शोधून दे, त्या दिवशी रिलीज होशील. 3-3, 4-4 महिने तो नोटीस पिरियड चालायचा. तर ते मित्रांमध्ये तिथं जे काही रेफरन्स द्यायची तिथं पद्धत होती पूर्वी त्यावेळी, आता ती नाहीये तितकी. ओके, त्यामुळं थोडं जरा एक्सप्लोर करा लिंक्डइन. ओके, गॉट दिस? या येस सर. याच्यामध्ये लिंक्डइनच्या रिलेटेड खरंच काही डाऊट असतील आता थोडं जरा 1-2 मिनिटं, मी काल सांगणार होतो पण सांगू शकलो नाही. जरा